नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। क़ुरआन मजीद द अल्लाह ताला आखिरी आसमानी किताब दे। यौ सलोर किताबुना अल्लाह ताला रा नाजिल करी दी। सलोर घट किताबुना तौरात, इंजील, ज़बूर और दा क़ुरआन मजीद और सल सहिफ़े चागा अल्लाह ताला पर मुख्तलिफ़ पैगम्बरान वाली गिरी दी। अल्लाह ताला द हर यो कौम द हिदायत द पारा आगई की चदे पैगम्बरान मुंतखब करी दी और ब्या द आगे पैगम्बरान बांधे किताबुन नाजिल करी दी। द आगे कौम द हिदायत द पारे यो कानून जोड़ करे दे। द दी आखिरी उम्मत द पारे चदा आखिरी उम्मत थे। द दी उम्मत द पारे द कम पैगम्बर इंतखाब चकरे दे आगे चदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। और द दी उम्मत द हिदायत द पारा रब्बुल आलमीन क़ुरआन करीम राली गले दे चिदा दी उम्मत द पार यो मुकम्मल ज़ाबित हयात दे, यो मुकम्मल कानून दे। दग क़ुरआन सबब द दुखूल द जन्नत गर्जी और दा क़ुरआन सबब द दुखूल जहन्नम गर्जी। कपदी क़ुरआन बांधी द मुसलमान अमल ओ खुदा सबा द जन्नत दुखूल गर्जी सबब और कना द दीन एराज़ और पदी बांधी अमल नो ब्यादा सबब द दुखूल द जहन्नम गर्जी। ज़का च दा क़ुरआन दा ददी उम्मत द पारा द हिदायत यौराना दा, यानी दा क़ुरआन द टोल इंसानियत द पारा बिलखुसूस और द मोमिन मुसलमान द पारा बिलउमूम द हिदायत यो ज़रिया दा। और पदी क़ुरआन करीम की दा द इंसान द तबीयत मुवाफ़िक़ दे और दा क़ुरआन की चदे द इंसान द अगवस और द ताकत मुनासिब अहकामात अल्लाह रा नाज़िल करी दी और दा बिल्कुल द इंसान द फितरत मुताबिक थे। और द क़ुरआन द कानून न अलावा नूर सुमर कानून न दी अगर द इंसान द फितरत ना अगर खिलाफ थे। उस दा क़ुरआन ची मुंग दी उम्मत द हिदायत द पारा ले गले दे नूरुन द दी क़ुरआन यसू हुकूक दी पमुंग बांधे चे तरसो पूरी मोमिन मुसलमान दगी क़ुरआन हुकूक नी अदा करी नो दा क़ुरआन द पारा न द हिदायत ज़रिया गर्जी और न चे कम दे दा द बखनी ज़रिया गर्जी और न सबब द दुखूल द जन्नत और द नियामतुन द अल्लाह रज़ा गर्जी। द दी क़ुरआन चे दे यो हक़ चे दे अगर पमुंग उस्ताद अगर दा दे चे जमुंग दे पदी क़ुरआन ईमानवी ज़का चे दा क़ुरआन करीम दा द अल्लाह ताला आसमानी आखिरी किताब दे आखिरी शरीयत थे और आखिरी कानून चे कम दे रा नाजिल शवे दे। नो यो खुदा दे चे हक़ द क़ुरआन चे जमुंग पर क़ुरआन बांधी आगा ईमानवी। द्वेम हक़ द क़ुरआन करीम चे दे आगा ददी तिलावत थे चे मुंग ददी तिलावत को लोगों त हिस्सा वाली निदी खुदा मुसलमान मोमिन द पादा पकार दी चे ददी क़ुरआन करीम तिलावत पकार दे। एज़मंग पदी दिन इमामानु की यो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह आगा अल्लाह ताला डेर जली पर खूब की लीदले दे नो दा पे नो यो जलवी चेरा क अल्लाह ज़ब्या मा पर खूब की उली दो नो ज़ब दागना तपोस कौम चे अल्लाह दगा दे त पकम अमल खुशाली गे चे ब्याय पबल जल बांधी अल्लाह ताला पर खूब की उली दो इमाम अहमद बिन हंबल ते न तपोस को कि अल्लाह तो पक्कम अमल बाने खुशहाली की चागम गौ को अगर तब आगे खुशहाल शी नो अल्लाह वर्तो फरमाए ची बितिलावतिल क़ुरआन द क़ुरआन पर तिलावत बांधी अल्लाह वजरी खुशहाली गमा दगा वजदा चे जमुंग द इमाम सेब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पबारक दा मशहूर दा चे आगा सलवीख काला
هغه د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی. د هغې وجه دا ده چې د ماسخوتن مونځ به یې وکړو، بیا به تلاوت ته کېناستو، نفلونه او تلاوت، نو تر سهاره پورې به چې کوم دی د قرآن ټول تلاوت وکړو. او بیا به پر رمضان چې به راغلو، رمضان کې به معمول دا و چې د ورځې به یو قرآن ختم کو، بیا به د شپې په نفلو کې یو سپاره هغه واوروله. نو یو طرف ته به د رمضان 10 روزې پوره وي، بل طرف ته د قرآن چې کوم دی یو شپې ته ختمونه به امام ابو حنیفه پوره کړي. حالانکه هغوی خو چې کوم دی بزرګانو او دغه د عمر هم رسیدو، لیکن څومره مهنت د قرآن په تلاوت چې الله خوشحالیږي، او چې کله الله خوشحاله شي نو بیا خو ټولې مسلې د مسلمان هغه حل کیږي. نو د قرآن په تلاوت، نو دویم حق چې دی د مسلمان باندې د قرآن هغه تلاوت ته چې خامخا تلاوت پکار دی. دریم حق د قرآن په مؤمن مسلمان باندې هغه ترجمه ده، چې دی به ترجمه د دې کوي، ځکه چې دا کتاب د دې امت د مسلمانانو د پاره راغلی دی، چې دی به د دې چې کوم دی ترجمه کوي. لکه یو انپړ سړی چې هغه ته لیکل پړاول نه ورځي، نو هغه ته چې خط راشي نو هغه به یو ته ځي بل ته به ځي چې یاره ما ته دا خط وګور چې دې کې څه لیکلي، ما ته خو راځي نه، نو دی به په هغې ځان پوهوي او په هغې به عمل کوي. دغه شانتې دا قرآن هم کولاو کې وګوري چې یاره دا د مسلمان دپاره راغلی دی، نو مسلمان ته پکار چې دا وګوري او دې وګوري چې دې پاکې ما دپاره څه دي. نو دریم حق چې دی د قرآن هغه دا دی چې مسلمان باندې دی د دې ترجمه وکړي. په دې جماعتونو کې مدرسو کې ترجمه کیږي، نو هر یو مسلمان ته پکار دی چې دا ترجمه وکړي او د قرآن حق ادا کړي. څلورم حق د قرآن چې کوم دی هغه په دې باندې عمل دی، چې دا مسلمان دی په دې قرآن باندې عمل وکړي. دا مو خلکو خو خیال دی چې دا په الماری کې دا د برکت د پاره یا د قسم د پاره یا د عام طور سره برکت د پاره دا مو کېدو، اگر ونو ځان ته شی دی. د قرآن خپل برکت جدا دی، ځکه قرآن ته کتلو سره ثواب ملاویږي، که قرآن د سینې سره راولګولو د عزت په توګه هم چې کوم دی اجر ثواب ملاویږي، که هغې ته د غلاف جوړ کو هم ثواب ملاویږي، که هغې ته د رحل جوړ کو هم ثواب ملاویږي، که په الماری کې د کیښو هم ثواب ملاویږي. هغه ځان ته خبره ده، لیکن د قرآن غټ مقصد او حق دا دی چې د دې باندې عمل وکړي، د دې په احکاماتو باندې عمل وکړي او د دې مطابق خپل ژوند تیر کړي. ځکه چې دې باندې عمل کو د پاره چې د راغلی دی د قرآن کریم، نو د مؤمن مسلمان د پاره په دې باندې هغه څلورم حق دا چې په دې باندې عمل وکړي. او پنځم حق د قرآن په مؤمن مسلمان دا دی چې د دې قرآن دا نظام رایج کړي. د ملک یو سربراہ دی، بادشاہ دی، حاکم دی، نو د ته پکار دی چې د ملک هغه نظام او قانون د قرآن جوړ کړي. او بیا خاص کر د مسلمان مؤمن چې د مسلمان حکمران د ملکونو کې چې کوم دی مسلمان حکمران دی، هغه ته خو پکار دی چې د قرآن دا قانون رایج کړي، د قرآن د قانون مطابق چې کوم دی د هغه د ملک فیصلې وکړي. ځکه چې ښه عقیده چې د قرآن ښیي، حلال حرام قرآن ښیي، جایز ناجایز د قرآن ښیي، او دغه شانتې د کومو ښځو سره نکاح جایزه ده او د کومو سره ناجایزه ده هغه چې د قرآن ښیي، چې د دې زنانې سستا نکاح حلاله ده، د سره حرامه ده. دا ټول چې کوم د خیر او شر او جنت او دوزخ او اعمال د جنت او دا ټول چې کوم دی دغه قرآن کریم ښیي. نو چې دا ټول قرآن کریم ښیي، نو دغه وجه چې کوم دی د دې نظام رایج کول غواړي. نو د قرآن کریم په مؤمن مسلمان باندې ګوره دا 5 حقوق دي. دا 5 حقوق چې تر څو پورې مؤمن مسلمان نی ادا کړي، نو لہذا دا قرآن د د لپاره نه د ژوند دغه د چې کوم د خوشحالو د لپاره ذریعہ ګرځي، نه د مرګ نه پس په قبر کې د لپاره ذریعہ د خوشحالو ګرځي، او نه د قیامت پر ورځ باندې د الله د عذاب نه د خلاصي ذریعہ ګرځي. نو د مؤمن مسلمان د پاره داري چې د تعلق په د قرآن سره وي، د کا تعلق په چې کوم دی هغه به د تلاوت سره وي، دی به د دې تلاوت هم کوي، دی به د دې ترجمه هم کوي، دی به د دې په احکاماتو باندې عمل هم کوي. او کلم چې په قرآن باندې چې عمل شروع کړی دی داغه دنیا او آخرت دواړه الله تعالی هغه آخرت خو به خود کوي، الله په دنیا کې ورته ډېر لوی خوشحالي چې کوم دی اور کړی دي. دغه وجه نه چې کوم دی د پدې کې چې کوم احکامات هغه د انسان د وس مطابق دي. الله په قرآن کې چرم داسې احکامات نشته دي چې داغه طاقت د انسان نشته دي،
او الله په باندې لاګو کړی دي. ډیر آسان چې کوم دی د دې باندې هغه حکمونه دي او مسلمان ادا کولی شي، ځکه چې تر قیامت پورې چې الله دا اخیری کتاب دا کړی دی او دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام نازل کړی دی، نو په دې وخت کې په دې باندې ایمان راوړل او د نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل هغه د اسلام په دایره کې داخل وي او د بداغي سره کوم دی هغه تعلقات هغه پیدا کوي. رونو د مؤمن مسلمان د پاره الله تعالی خو ډیر نعمتونه دا کړی دي، لیکن دا قرآن وانته نعمت دا ګوره بل نشته دی. د قرآن وانته عظیم نعمت الله دی مسلمان ته ورکړی دی. الله دیو کی چې مونږ ته په قرآن او حدیث باندې عمل کو توفیق راکړي او د قرآن د 15 حقوقو د ادا کولو هغه استطاعت او توفیق را ترا کی. وما علینا الا البلاغ.